ਨਮਸਕਾਰ इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ इंसाफ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ इंसाफ नहीं मिलता। इस तरह का ही मामला गुरदासपुर के पिंड काउंटा तो सामने आया है, जिथे 8 दिन पहला एक गरीब माँ की बेटी गुम हो जाती है। माँ ने रिश्तेदारों नाल बरियार पुलिस चौकी विच गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई तो उल्टा चौकी इंचार्ज ने माँ के नाल माँ के परिवार के नाल ही कीता अभद्र व्यवहार, कहा उन्हां उपर ही गुम करन दे लगा दिते गंभीर आरोप। ये असी नहीं कह रहे, ये पीड़ित माँ समेत परिवारिक मैंबर अते बरियार चौकी इंचार्ज ते आरोप लगा रहे हैं। जी बाहर गई, बाहरों गेट गाड़ी तो पता नहीं लगा कि कितने गायब हो गई। पुलिस वाले सानू गाला कहता भैन चोद जिन्हों ने गुत्त पुट के थाने सुटो। ਕਿਹੜੀ ਥਾਣੇ उत्थे जेल च सुटो कहते। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? हाँ जी बरियार चौक। ਬਰਿਆਰ हाँ ਚੌਂਕੀ जी चौकी। ਤੁਹਾਨੂੰ कि गरीब परिवार नूं इस तरह इंसाफ मिलता है जो ये आरोप लगा रहे हैं, जो अपनी बेटी वास्ते दर दियां ठोकरां खा रहे हैं। मेरी बेटी चाहिए आ, पुलिस धक्का करती है। मेरी बेटी कितों मर्जी लैके दो, मैनूं साफ चाहिए। की है सारी सच्चाई? क्यों ये परिवार पुलिस चौकी इंचार्ज ते लगा रहा है गंभीर आरोप? देखो इस पूरी खबर विच। जिला गुरदासपुर के कस्बा दीनानगर के अधीन बरियार चौकी अंदर पैंदे पिंड कोंटा विच एक माँ ने परिवारक मैंबरां नाल अपने रिश्तेदारां नाल बरियार चौकी इंचार्ज ते गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि पहला उन्होंने 8 साला बेटी गुम हो जाती है, पर उसकी बेटी नूं लभण की बजाय चौकी इंचार्ज उन्होंने ही अपशब्द बोल के गालां कढ़दा है। हलका दीनानगर के पिंड बांठावाला की रहने वाली औरत रेखा पत्नी अश्विनी कुमार ने अपने पिता और भैन राजकोट नाल दस्सिया कि मेरी बेटी खुशी की उम्र 8 साल है। वह अपनी बेटी ते बेटे नाल कोंटा बरियार चौकी नेड़े अपने भैन के घर रहन आई सी। 8 दिन पहला अचानक सवेरे 11 बजे घर तो बाहर खेडती हुई मेरी बेटी गुम हो जाती है। काफ़ी देर आस पास लभण तो बाद बरियार पुलिस चौकी विच रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। अज 8 दिन बीत जाने बाद भी मैनू मेरी बेटी का कुछ पता नहीं है। उन्होंने दस्सिया कि 2 दिन पहला असी पुलिस वालों बुलाने ते चौकी इंचार्ज कोल गए सी, पर उत्थे साडी बेटी बारे पुछण ते सानू ही अपशब्द बोले जाते हैं, गालां कढ़िया जांदियां हैं। काफ़ी देर शाम तक वो बैठे रहे, लेकिन चौकी इंचार्ज कहता है 1 घंटे विच ही ताड़ी बेटी लभ के देवांगे, पर थोड़ी देर बाद ही वो साडे उपर ही आरोप लगाना शुरू कर दिंदा है कि तुसी अपनी बेटी नूं खुद गुम कीता है। पर अज 8 दिन बीत जाने के बावजूद भी मैनू मेरी बेटी का कुछ पता नहीं है। पीड़ित माँ ने SSP गुरदासपुर और मुख्यमंत्री पंजाब तो इंसाफ की गुहार लगाई है। रेखा मेरे नाल खुशी 8 दिन हो गए बच्ची नूं, तो जाम थाने वाला झूठा डे लाउंदा, गाला कढ़दा साडी। ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? हाँ जी, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਕੁੜੀ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ? ਕੁੜੀ 8 दिन हो गए ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਆਏਗੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਗੁੱਤੋਂ ਵੜ ਕੇ ਬਸ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਆ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਵਨਸਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? इंसाफ यो
ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੁੜੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲਾਲਤ ਕਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆੜੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਮਾਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟੈਂਪੂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਆ ਤੇ ਬੱਬਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੇਗੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ? ਮੇਰੀ ਭਣੇਵੀਂ ਆ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਭਣੇਵੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਣੇਵਾ ਰਹਿਣ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਹਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਗੇਟ ਗਾੜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਾ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਭੈਣ ਚੋਦ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਥਾਣੇ ਸੁੱਟੋ। ਕਿਹੜੀ ਥਾਣੇ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟੋ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਰਿਆਰ ਚੋਂ। ਬਰਿਆਰ ਚੌਂਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਚੌਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਆ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਪਰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਕੱਲ ਗਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢੀ ਆ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਬਾਈਪਾਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਬਰੀ ਛੱਟ ਤਾਰ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੜਕੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬੇਖਸਮਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਬਰਿਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕਰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੱਬਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਰੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ? ਦਾਦਾ ਅਜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪੇਗੀ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਸੀ ਨੇ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਹੀ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪੀੜਤ ਮਾਂ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇਨਸਾਫ ਟੀਵੀ, ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।